وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم جميعا إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شهود الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب النسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. السلام عليك يا سيدنا الكبير بلياه الملك أبا العباس. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب وما تأخر. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.
Hormati dikasihi Tuan Pengurusi, Timbalan Pengurusi serta bersama pegawai dan Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala atas belas ihsan dan kasih sayang Allah SWT yang telah menganugerahkan kita pada pagi ini. Allah merezekikan kita berada dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, setelah kita melakukan salat fardu subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah SWT dan sebagai amal soleh akan dikira, ditimbang oleh Allah SWT di akhirat nanti. Semoga amal-amal soleh yang kita lakukan ini menjadi berat timbangannya di akhirat nanti. Semoga kita semua akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi hari ini 8 Rabiul Awal, tak lama lagi kita akan menyambut Maulidur Rasul, yang mana sebagaimana yang kita ketahui sebenarnya tidak ada hari-hari yang tertentu untuk kita menyambut Maulidur Rasul ataupun menyambut hari ibu dan sebagainya. Bagi saya hari ibu tu setiap hari, setiap masa. Begitu juga menyambut atau mengasihi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu setiap masa. Bukan hanya tarikh yang tentu. Itu hari kebesaran kita sambutlah. Tapi bukan hari itu saja, maknanya setiap masa. Contoh kita berselawat setiap hari, maka dianjurkan, disyurkan oleh para ahli ulama, para guru-guru mursyid, para syekh-syekh, masyayikh, ahli ulama, supaya sempena dengan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maknanya kita pertingkatkan lagi, kita memperbanyakkan lagi berselawat kepada junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berselawatnya kita, dengan kita melaksanakan atau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan tergelincir di atas titian sirat di hari kiamat nanti. Moga laluan yang mudah, yang begitu cepat untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kalau nak diceritakan, selalu saya ulang, selalu nak diceritakan fadilat selawat banyak, fadilat zikir banyak, fadilat membaca Quran banyak, fadilat berjemaah banyak, fadilat menuntut ilmu banyak, fadilat mengimarahkan masjid banyak. Semua saya rasa, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum dan mengetahui akan fadilat-fadilat tersebut. Banyak diulang-ulang dari hadis, kitab dan sebagainya oleh para ustaz kita. Cuma ilmu yang kita ada tu sama ada diamalkannya ataupun tidak, itu sahaja. Tepuk dada tanya iman kita masing-masing. Jadi orang yang apabila menerima satu ilmu tentang fadilat dan sebagainya, memang kita buat itu kerana Allah SWT. Kadang-kadang kita post dalam grup WhatsApp dan Facebook dan sebagainya, kita sebut fadilat selawat gini, ada orang komen. Tak apalah, dia komen nampak dia macam cerdik, tapi sebenarnya tak cerdik. Dia kata kita berselawat, kita zikir, dia kata kita kejar fadilat dan sebagainya, dia kata kita bukan buat kerana Allah. Mana dia tahu? Suka menghukum, suka menghukum. Mana kita tahu ikhlas tak ikhlas niat kita macam mana? Memanglah kita buat amal ibadat semua kerana Allah SWT. Dalam yang masa sama kita buat tu, fadilat tu pasti ada, dijanjikan oleh Allah SWT dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Memang semua kita buat itu
niat kerana Allah SWT. Mungkin ada sebahagian kita lah niat kerana fadilat, niat kerana tu, walau bagaimanapun terlaksananya amalan-amalan yang kita buat itu atas dasar ilmu, maka pastinya diterima di sisi Allah SWT. Cumanya ikhlas tak ikhlas, niat kita itu masing-masing lah, kan. Jadi insya-Allah, maknanya kalau ada ilmu yang kita ada tu kita amalkan, maka itulah dikatakan ilmu yang barakah. Ada orang menuntut ilmu tetapi tidak amalnya ilmunya, kitab ada, catatan ada, sebagaimana yang dipesan oleh Imam Habib Zainal Abidin, jangan hanya ilmu tu hanya pada kitab, jangan ada ilmu tu hanya pada buku catatan sahaja, tetapi dia kata ilmu tu perlu diamalkan. Bukan perlu dicatat sahaja, perlu dihafal, perlu diamalkan dalam kehidupan kita. Bila kita beramal, maka ilmu yang kita pelajari itu memberi bekas kepada hati kita, rohani kita, menjadikan kita ni orang lebih bertakwa di sisi Allah SWT. Itu ilmu yang diamalkan tu. Seperti mana pohon yang mengeluarkan buah, pohon yang mengeluarkan bunga, buah, untuk kita dapat menikmati hasilnya, terutamanya di akhirat nanti. Itu cara dia perjalanannya. Jadi saya menyeru di saya, di tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa yang wa selawat, zikir dan sebagainya, fadilat-fadilat tersebut dah dijanjikan oleh Allah SWT, maka hendaklah kita sentiasa beramal dengan istiqamah. Semoga kita sentiasa diberi mati dalam husnul khatimah dengan istiqamah, ikhlas istiqamah kita beramal itu, maka tidak sia-sia. Cuma niat kita itulah semata-mata ikhlas kerana Allah SWT. Itu niat yang betul-betul nombor satu lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan jemaah sekalian. Baik, jadi sebagaimana yang kita maklum, sebagaimana firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua kita tahu Allah tidak jadikan jin dan manusia semata-mata untuk beribadat kepadaku, kata Allah. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, disebabkan kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan bisnes, macam-macam lagi lah kesibukan, adakah kita boleh buat alasan untuk kita meninggalkan solat, mengqada solat dan sebagainya? Ini tidak wajar, Sebab saya selalu perhatikan, bukan kita nak cari salah, saya perhatikan di Port Dickson ni, 6 bulan sekali 6 bulan sekali adanya tamat latihan rekrut. Tapi yang menyedihkan kita hari ni, walaupun dia parking kereta di dekat masjid, bisnes kat masjid dan sebagainya, ada yang menyahut seruan Allah SWT azan tu pergi semayang. Tapi saya melihat ramai yang tak semayang. Contoh datang tadi subuh, ramai lepok tepi jalan yang jual bunganya, yang minum dan sebagainya. Tetapi bila azan dikumandangkan tidak menyambut seruan. Macam bagaimanakah akhlak orang Islam? Sedangkan seruan azan itu Allah Akbar, Allah menyatakan Allah Maha Besar. Allah suruh kita mari semayang. Bila semayang, hayya 'alal falah, akan mendapat kejayaan. Tetapi ramai lagi lepok tepi jalan daripada semalam tak tidur sampai ke pagi. Ada yang jual bunga, yang bisnesnya, ada yang kelang kabut cari tempat parking. Kenapa? Nak takut tak dapat tempat, tak dapat nak tengok anak pasir out rekrut. Tapi persoalannya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah disebabkan jual bunga? Adakah disebabkan bisnes, jual nasi lemak dan sebagainya? Adakah dengan nak cari parking untuk menyertai tamat latihan rekrut? Adakah Allah beri kelonggaran untuk kita meninggalkan solat subuh contohnya? Apatah lagi subuh tidak ada alasan untuk menyatakan bahawa solat subuh tu boleh jamak qasar dan sebagainya. Kalau zuhur asar tu boleh kira lagi. Subuh mana ada jamak qasar? Soalannya. Maka begitu nipisnya iman. Tapi tak serta semua lah kan tuan-tuan, tak semua. Ada sebahagiannya tidak solat,
Walaupun solat subuh tu 2 rakaat, sanggup tinggal solat. Nak mencari duit RM45, RM25, sanggup menggadaikan agama, sanggup tak solat dan sebagainya. Sedih tuan-tuan. Sedangkan Nabi sebut solat itu tiang agama. Siapa yang menjaga solat, menjaga agama. Siapa yang tak solat, meruntuhkan agama. Nabi sebut dalam hadis lain, beza antara kita orang Islam dengan orang kafir ialah solat. Nampak tuan-tuan? Beza antara kita dengan orang kafir solat. Cuba kita kata kat dia orang tak solat, mu ni tak solat macam orang kafir. Oh, marah oh. Betul tak? Marah tuan-tuan. Oi, ustaz pandai-pandai nak hukum orang kafir dan sebagainya. Kita tidak hukum kafir. Cuma kita sebut beza antara orang kafir dengan orang Islam ialah solat. Ya faham-faham kan? Kita tidak mengatakan orang tak sembahyang tu kafir, tidak. Tapi beza. Dia perlu hidup orang Islam, hidup dengan orang kafir tak ada beza. Apa bezanya Islam? Itu situ perginya. Baik tuan-tuan, letih, sedih. Ramai yang tak solat. Tambah-tambah akhir zaman ni macam-macam huru-hara datang peringatan daripada Allah SWT. Masih lagi kerah hati kita tidak nak tunduk patuh kepada Allah SWT. Adakah tunggu ribut apa benda-benda berlaku pada kita baru kita nak dekat dengan Allah SWT? Contoh tuan-tuan. Tapi begitulah keadaan. Nampaknya macam itulah jalan cerita dia. Baik tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita pada pagi ini pada muka surat 170. Qala musannifu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih lagi membicarakan di bawah tajuk mengejek-ngejek seorang muslim, merendah-rendahkan perutinya serta mentertawakan dengan tujuan menghina, akhlak-akhlak lah. Okey. Masih lagi kita sambung pada muka surat 70, iaitu kejahatan yang paling banyak disebabkan lidah. Ketahuilah lidah adalah anggota yang paling banyak dan paling besar terjebak dalam kejahatan. Sebab itulah Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dibawa Jibril AS melawat syurga, menawak neraka. Antara peringatan yang kita boleh ambil di situ, Nabi melihatlah bagaimana malaikat penjaga neraka tak senyum. Kenapa? Memanglah sesuai penjaga neraka untuk azab orang. Malaikat menjaga syurga tersenyum. Dan Nabi dibawa ke neraka, dia nampak dalam neraka tu mana alamat, maknanya wahyu atau peringatan daripada Allah SWT untuk Nabi sampaikan kepada kita dalam pengajaran Isra' dan Mi'raj itu. Begitu dahsyatnya neraka. Yang mana Nabi sebut ramai dalam neraka itu adalah orang-orang yang tidak menjaga lidah. Tu maknanya dalam neraka tu orang-orang yang tidak menjaga lidah, kerana lidah ni gunakan untuk mengumpat, mencaci maki, memfitnah dan sebagainya. Itu satu golongan Nabi sebut. Banyak antara Nabi sebut itulah. Antara golongan yang kedua ialah ramainya golongan-golongan wanita, kerana wanita ini tak jaga aurat, tidak mentaati suami dan sebagainya. Banyak golongan wanita dalam neraka. Banyak tu Nabi sebut tu, banyak tu. Jadi itu antara melawat neraka. Melawat syurga pula Nabi sebut ramai dalam syurga ialah orang-orang soleh dan terdiri daripada fakir miskin. Karena apa orang fakir miskin ini tidak sibuk dengan harta, tidak terlibat riba, rasuah dan sebagainya, maka laluan mudah untuk mereka masuk syurga. Maka ramai orang dalam syurga ialah orang fakir miskin yang beriman, yang soleh. Itu contoh. Jadi berkait dengan tajuk ini. Oleh itu kamu hendaklah sentiasa menjaga lidah. Nota kaki di bawah tu 104. Dia hurai pula di situ. Bagaimana kita nak memahami konsep menjaga lidah. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, "May yadman li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah."
Man ni maknanya siapa. Man, kalau kita baca kitab kuning, man tu barang siapa. Man. Okay? Kalau orang nama Rahman kita panggil man, bermakna kita panggil orang tu barang siapa. jangan panggil ni. Kalau perempuan, kalau suami nama Abdul Rahman, jangan panggil man, no? Kalau kita panggil man, maksud dia barang siapa, sesiapa sahaja. Man tu maknanya barang siapa. Tapi kita ni sinoni, orang Melayu ni suka panggil nama pendek-pendek. Abdul Rahman dia panggil man, Firdaus dia panggil Daus. Contoh, Haji Ahmad dia panggil Haji Mat. Mat tu MAD tu mat tu mana panjang. Mat apa? Mat wajib ke mat jaiz mufasil? Mat wajib muttasil lah mat. Mat tu panjang. Contoh kadang-kadang kita panggil nama pun dia berkait dengan doa juga tuan-tuan. Nama Aisyah dia panggil Chah. Kan? Nama Nur Ain dia panggil Ain. Okey lagi lah kalau nama Ain tu mata kan. Tapi panggilan kita tu mengubah makna. Man. Nama Abdul Rahman panggil man. Man. Abang man. Abang barang siapa. Jam lah. Kadang-kadang panggilan tu sama. Nama elok dah kita panggil je tak elok. Man mana sesiapa atau barang siapa. Barang siapa. Mana barang siapa? Apa barang? Maknanya apa yang ada pada orang tu lah. Mana sesiapa. Dimodengkan sikit, man tu barang siapa, tukar sesiapa. Sesiapa yang boleh memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya. Dua janggut. Mana dua janggut ni? Mana ni? Misai atas ni janggut, bawah pun janggut. Tu dia panggil janggut tu. Tapi hak bawah ni kita janggut, ini panggil misai kan. Mana dua janggutnya, iaitu lidah. Dan antara dua kakinya, dua kaki iaitu kaki kanan, kaki kiri. Gitu kemaluan, maka dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksud hadis ni? Pengajaran dua perkara yang perlu kita jaga, utamanya itu menjaga lidah, menjaga kemaluan. Kebanyakan tidak jaga lidah, tidak jaga kemaluan, menyebabkan masuknya ke neraka Allah Subhanahu taala. Kerana apa? Lidah digunakan untuk mengumpat dan sebagainya, kemaluan untuk menggunakan zina, liwat dan sebagainya. Ini dua perkara. Tapi kalau kita tengok hebatnya Allah jadikan ada yang berbentuk berpasang-pasangan dan ada yang bentuk single. Contoh berpasang telinga kanan kiri, mata kanan kiri, hidung satu je di tengah, tapi lubang hidung dua kiri kanan. Mulut, lidah satu ya di tengah-tengah. Pusat satu ya di tengah-tengah. Kemaluan satu ya di tengah-tengah. Tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Di situ pun kita boleh nilai, kita boleh kenal diri kita. Maknanya ada yang berpasang dan ada yang single. Yang single di sini yang mana kita jaga kemaluan dan lidah kita. Maka Nabi SAW menurut riwayat hadis Bukhari ini jaga dua perkara ini, iaitu lidah daripada nista, daripada berkata kotor, mengumpat dan sebagainya. Gunakan lidah untuk berzikir, untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, baca Quran dan sebagainya, dan menjaga kemaluan, farash. Kalau orang lelaki farash, itu menjaganya daripada melakukan zina, liwat dan sebagainya. Maka dua perkara ni kita jaga, maka jaminan Allah, jaminan Nabi dalam hadis ini, maka dia akan masuk syurga. Masuk syurga jaga, tidak melakukan dosa zina. Baik. Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan ia itu lidah adalah anggota yang paling berkuasa antara anggota-anggota yang lain dan yang paling kuat untuk menarik tuannya kepada kecelakaan sekiranya ia tidak dijaga dengan baik dan menahannya daripada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu taala melakukannya. Nampak? Angkara yang menjadi kecoh, yang menjadi perbalahan, yang menyebabkan kita rapat dengan orang disebabkan lidah juga.
dan menyebabkan kita jauh daripada orang, menyebabkan lidah juga. Contoh kita tengok kita tengok dekat media masa, dekat mana-mana Facebook, WhatsApp, hatta kita tengok hari ni di parlimen sekali pun kita tengok di parlimen sekali tengok pemimpin-pemimpin kita tu, dia pemimpin tu, wakil rakyat tu pun bergaduh. Lepas tu nak suruh rakyat baik macam mana? Ini bukan sebut pasal politik ni, sebut pasal akhlak. Pasal akhlak orang Islam. Sebab masyarakat tengok, umat Islam tengok pemimpin kita di dalam parlimen bergaduh sana bergaduh sini. Jadi kalau di atas pun mencerminkan tidak baik, nak suruh rakyat buat baik macam mana? Contoh contoh bergaduh, berbalah, memfitnah, mengata dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Itu contoh tuan-tuan. Jadi begitulah kita tuan-tuan. Sama juga kita pemimpin tu ke bawah. Contoh dalam rumah tangga kita sebagai ibu bapa juga sama. Terutamanya bapa, pastilah mencontohi yang baik. Ibu mencontohi yang baik kepada anak-anak. Contoh, ibu bapa hendaklah melakukan solat, jaga solat, pergi surau, mengaji dan sebagainya. Barulah kita boleh dakwah anak-anak kita supaya ikut kita. Kalau ibu bapa sendiri tak solat, tak baca Quran, nak suruh anak macam mana? Dia tak jadi dah. Dia jadi macam kata pepatah, seperti ketam menyuruh anaknya yang berjalan betul. Ketam tu kan jalan sengit. Tu memang itu semula jadi dah. Ini orang kata nak bagi perbahasan, nak bagi kita faham. Mana mungkin ketam tu berjalan sengit, dia nak suruh anak dia jalan betul. Contoh kan, itu peribahasa untuk kita faham. Begitulah daripada pemimpin atas sampailah ke bawah. Apa dia katakan pemimpin itu, macam itulah pengajaran dia. Okay? Dan inilah antaranya, jaga lidah dan sebagainya. Kelang kabut ni, berbalas sana berbalas sini, sedangkan banyak lagi permasalahan tidak selesai dalam kehidupan dan sebagainya. Itu contoh cerminan tak baik jadi dia. Ini disebut dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah dan Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Imam Al-Haddad. Lidah juga boleh menjadi sebab darjat seseorang diangkat. Tadi lidah dan kemaluan tu menyebabkan tidak masuk syurga. Maknanya bila sebut tidak masuk syurga, masuk neraka lah. Kalau jaga lidah, jaga kemaluan, masuk syurga. Dia mana lidah ni boleh dia jadi baik dan boleh jadi buruk. Ni yang buruknya ialah yang baiknya ialah lidah ini boleh menjadi asbab, lidah ni menjadikan darjat seseorang itu diangkat oleh Allah SWT, dimulia oleh Allah SWT, dan boleh juga menyebabkan kemudaratan kepada pemiliknya. Kalau guna lidah itu untuk kebaikan, zikir, baca Quran, jadi angkat darjat, selawat dan sebagainya. Maka kami dalam para ikhwan disyurkan oleh Syekh buat 10 awal Rabiul Awal ni supaya berselawat kepada Nabi SAW 1000 kali sehari. Maka cukup 12 Rabiul Awal tu cukup 10,000, seorang 10,000. Maka berterusan 1000 kali sehari. Ini Nabi sebut setiap hari kongkong kita selawat, banyakkan zikir. Dan ulama pun sebut antara orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT, antaranya ialah orang yang sentiasa jaga solat, orang yang sentiasa berzikir, orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Mana kehidupannya banyak melakukan zikir, ingat pada Allah SWT, kurang sibuk dengan dunia. Ini antara orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Maka bersyukurlah kalau Allah pilih kita menjadi orang berzikir dan sebagainya. Cuma kita jangan riak lah. Jangan riak bila ada tasbih kat tangan, bila ada apa kat tangan untuk zikir. Janganlah kita riak. Kita buat tu bukan nak tunjuk kepada manusia, untuk Allah SWT. Itu kita dengan Allah SWT. Dan kita yang melihat orang begitu, kita jangan cepat menghukum. Jangan mengatakan orang tu pegang tasbih, kita kata orang tu riak dan sebagainya. Mana kita tahu dia riak ataupun tidak? Dia dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita ni suka menghukum orang tu dari segi luaran saja, sedangkan hati dia dengan Allah kita mana tahu. Janganlah pula kita yang pegang tasbih kita kata kita orang berzikir.
Dan jangan pula kita yang pegang tasbih kita akan berzikir. Jangan pula kita condemn orang yang tak pegang tasbih, kita orang tak berzikir. Mana kita tahu dia tak berzikir? Contoh, mungkin dia zikir dalam hati, kita mana tahu, cuma dia tak guna tasbih aja. Jadi jangan bersangka-sangkaan buruk dan sebagainya. Contoh contoh. Jadi sini jelas lidah ni menyebabkan kita dekat dengan Allah dan menyebabkan jauh dengan Allah. Bagaimana kita nak menggunakan lidah? Zikir. Sebab tu kata ulama sufi, kalau kita ni kuat dok mengumpat orang, dok kata kat orang, kita gunakan lidah itu untuk berzikir. Salah satu ubat je untuk tutup, untuk mengelakkan lidah kita daripada mengumpat, kita banyakkan zikir selawat. Kalau zikir selawat dok mengumpat lagi, tak tahulah tuan-tuan. Itu salah dirilah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha bala yarfa'u Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Ni berkait dengan lidah juga. Apa maksud dia? Sesungguhnya ada hamba yang benar-benar bercakap dengan satu kalimah kalimah yang termasuk redha Allah. Dia tidak menganggapnya penting, tapi dia ucap tu, masuk dalam ucapan tu redha Allah. Dia tidak menganggapnya penting, dengan sebab satu kalimat tersebut Allah menaikkan beberapa darjat untuknya. Darjat ni tuan-tuan pangkat lah, darjat kemuliaan di sisi Allah SWT. Dan sesungguhnya ada hamba benar-benar bercakap dengan satu kalimah. Ada juga hamba di sebelah sini satu kalimah dicakap, tapi kalimah itu termasuk dalam kemurkaan Allah. Tadi dalam redha Allah, beza tu. Ini dalam kemurkaan Allah, dia cakap tu benda yang mendapat murka Allah, yang Allah tak suka. Dia tidak menganggapnya penting, tak anggap, dia cakap tu tak anggap penting, biasa je. Sedangkan dosa tu dia anggap remeh benda tu. Sebab tu lidah kita ni guna untuk baik ke buruk ke, kita jangan menganggap remeh. Dia tidak menganggapnya penting, remeh, dengan sebab satu kalimah tersebut dia terhumban ke dalam neraka Jahannam wal'iyazubillah. Riwayat Al-Bukhari. Ni pengajaran hadis ni maknanya satu kalimah kita mengucapkan kebaikan, walaupun kita menganggap itu remeh, tak menganggap itu penting, tetapi kalimah ucapan kita guna lidah tu untuk kebaikan, sama ada diri kita atau orang lain, mana di sisi Allah SWT besar. Allah angkat darjat kita. Dan kalimah yang buruk kita ucapkan tu, kita menganggaplah aku cakap sikit je, tak ada apa pun. Kita kata tak ada apa. Sedangkan buruk yang kita ucapkan tu sebenarnya besarnya di sisi Allah SWT, yang mana kita menganggap remeh, tapi di sisi Allah SWT disebabkan lidah tadi menyebabkan Allah humbangkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Contoh kita anggap sikit, yang kita pun tahu tuan-tuan, dalil banyak dalam Quran. Antaranya kita selalu baca, Tok Iman selalu baca apa? Iza zulzilati tu kan, surah zalzalah akhir tu. Maknanya kita buat baik sikit dikira buat jahat dia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nampak? Maknanya kita buat sebesar debu kebaikan dikira, ditimbang di sisi Allah SWT kecil. Tapi kecil macam mana pun ditimbang. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, ditimbang oleh Allah SWT. Ini dalil bahawa kalau kita sikit je, tak ambil kira lah, tapi sebenarnya di sisi Allah SWT Allah ambil kira, ditimbang di akhirat nanti. Contoh bermakna kesimpulannya, jangan kita menganggap remeh, jangan kita memandang remeh, jangan kita memandang enteng perkara-perkara yang kita buat tu kecil, sama ada kebaikan atau keburukan. Boleh baik, habis tu sambung muka surat 72 atas tu, dia punya tajuk tu, garis kecil tu dia punya nota kaki. Tengok dalam kitab ni dia punya tajuk kecil je, nota kaki tu berjela-jela tu.
Hebat ilmu orang-orang alim untuk guru kita, dia hurai nak bagi kita faham. Kalau ikut kitab ni sikit pendek je, tengok baca 2-3 baris, hurai tu 2-3 helai. Tidak ada yang boleh menolong kamu untuk terlepas daripada kebinasaan. Mana tidak ada terlepas kita daripada kebinasaan. Kebinasaan tu perkara dosa yang menyakitkan kita lah, yang tidak menyenangkan kita, melainkan dengan menjauhkan diri kita daripada orang ramai dan selalu diam. Baik, dia kata apa tu, nota kaki 105. Dia pergi nota kaki pula situ. Tak apa, kita pergi ayat dulu. Kecuali apabila perlu untuk bercakap seperti ketika belajar, mengajar dan memberi nasihat. Tu boleh. Mana ini nasihat kepada kita, kita lebih baik kita diam. Kecuali kita bercakap tu untuk belajar, untuk mengajar dan memberi nasihat. Lebih pada tu jangan cakap kosong mengupak, tak payah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, daripada kita bercakap yang mengarut, lebih baik kita diam. Mana orang yang selalu diam tu, Allah akan beri dia hikmah. Dia selamat daripada dosa zina lidah. Baik, kita tengok 105 nota kaki. Seorang ahli hikmah, hikmah berkata, "Lau quddiral kalamu 'inda an-nas min fiddatin bayda'a fil qiyas." Sekiranya dinilaikan bicara yang baik kepada manusia adalah seperti perak murni dalam perbandingan. Nampak? Maknanya diumpamakan perak, kalau kita lihat mulut kita gunakan untuk kebaikan. Umpama perak ada harga lah, ada nilai di sisi Allah SWT. Dia kata apa? Idzal laka nasamtu min a'la zahab fafham hadakallah adabat talab. Oleh itu sudah pasti diam, dia kata sudah pasti diam akan seperti emas tertinggi. Nampak tak? Bermakna tinggi lagi. Tadi kita nilai pada manusia ada seperti perak murni dalam perbandingan tadi. Ini diam daripada berkata nista. Sudah pasti diam akan seperti emas tertinggi. Kalau kita tengok emas apa, 916 lah kawan perempuan, 916 lah emas yang tinggi ya. Emas tinggi nilainya. Maka fahamilah, semoga Allah SWT memberimu petunjuk dalam adab menuntut ilmu. Apa? Diam lebih baik. Mana saya diam lebih baik daripada berkata nista. Dan dalam diam tu nak cantik lagi, dalam diam kita daripada berkata nista umpatan, kita alirkan lidah kita, zikir kita, hati kita zikir pada Allah SWT. Mana diam kita itu bermanfaat untuk diri kita, untuk rohani, menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain daripada melakukan dosa, terfitnah dan sebagainya. Dan dia kata itu memberi nasihat itu. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini hadis ni ada dalam hadis, kalau kita belajar hadis 40 ada sebut. Saya lupa hadis yang keberapa. Dalam matan Al-Arba'in, hadis 40 hadis Imam Nawawi itu masyhur baca. Banyak tu guru takmir baca hadis 40. Kat kampung-kampung, kat pondok mana-mana pengajian terkena hadis 40, hadis 40. Itulah. Apa maksud dia? Barang siapa, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyebutkan yang baik atau hendaklah dia diam. Riwayat Bukhari. Mana kalau kita nak faham lagi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka adalah yang menyebutkan baik. Menyebutkan yang baik mana? Memberi nasihat, memberi teguran, ajaran. Ataupun kalau dia tidak mampu memberi nasihat, mengajar, tak ada modal, maka hendaklah dia diam. Diam tu daripada berkata-kata nista, umpatan, celaan, cemuh, umpat, fitnah dan sebagainya. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samat naja, man samata naja." Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Riwayat At-Tirmizi. Diam ni maksud diam daripada berkata-kata nista lah. Tolak hak belajar, mengajar, memberi nasihat tadi tu, cakap tanpa boleh tapak. Diam daripada berkata yang tidak baik adalah satu kebaikan dan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Panjanglah tu lah. Panjang tu.
Dia ke sebelah tu dikatakan bikas ratis samti takunul haibah. Dengan banyaknya diam, disitulah terdapat kewibawaan atau harga diri hebat. Orang yang diam ni hebat. Bukan jangan kita kata orang diam tu tak hebat. Maknanya orang yang diam ni banyak diam tu disitulah terdapat kewibawaan. Dan kita tengok dalam istilah bahasa orang tua-tua kata, orang yang banyak berkata-kata, bercakap-cakap, maka banyaklah salahnya. Bila banyak salahnya, banyaklah dosanya. Itu cakap apa tu? Cakap kosong. Tapi ada juga orang yang banyak bercakap, banyak pahala. Itu bercakap dengan belajar, mengajar, memberi nasihat. Macam baca kuliah ni. Itu contoh. Itu kena faham di situ. Sayyidina Ali juga mengatakan afdalul ibadat as-samtu wa intizarul faraji. Ibadat yang paling afdal ialah diam daripada mengganggu jalan keluar. Ini dilihat dalam bayan Al-Tibyan. Dan Hasan Al-Basri mengatakan imla'ul khairi khairum minas samti fasamtu khairum min imla'is syarr. Kita pergi habis itu ayat dua-dua dah kena. Mengajarkan sesuatu kebaikan lebih baik daripada diam. Mana diam tu baik dah. Mengajar kebaikan tu lebih baik daripada diam lagi. Dan diam lebih baik daripada mengajarkan keburukan. Bercakap keburukan lebih baik daripada diam. Mengajar diam itu lebih baik daripada berkata yang buruk. Dan diam itu lebih dan berkata yang baik itu, memberi nasihat lebih baik daripada diam. Maknanya itu tingkat-tingkat dia. Ini dari kitab Al-Bayan awat Tibyan. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan la khaira fis samti 'anil ilm kama la khaira fil kalam 'anil jahl. Tidak ada kebaikan dalam diam daripada ilmu, seperti mana tidak ada kebaikan dalam perkataan yang jahil, yang batil. Nampak? Tidak ada kebaikan dalam diam daripada orang itu bercakap yang kebaikan. Itu maknanya kita sendirilah, lidah kita sendirilah yang mengolahkan mana kita nak olah kita ke mana, kejahatan atau kebaikan. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Okay? Wallahu ta'ala bisawab. Kita akan sambung lagi. Akan datang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita akan sambung situ, dan nota kaki dia 107 di bawah tu kita akan sambung. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kejahilan, kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada tuan-tuan yang ada salah dan silap. Sesungguhnya manusia itu tidak lepas daripada kesilapan, maka hendaklah kita sentiasa mohon ampun dan maaf insya-Allah. Semoga kita selamat daripada dosa berkaitan dengan lidah dan sebagainya insya-Allah. Kita tangguh majlis kita pada pagi ini. Moga Allah berkati kita bersama dengan tasbih kafarah dan suratul asr ba'dallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tusallallahu nafsi fatina fa innahu illa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamin mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma sa'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.